Hello students, welcome to this new lecture of the topic solution of system of linear equations. In the previous lecture, we discussed one example to solve the given system of linear equations by using Jacobi's iterative method. Now, in this lecture, we are going to see another iterative method, that is a Gauss-Seidel or Gauss-Seidel iterative method to solve the given system of linear equations. Okay, this Gauss-Seidel iterative method is also iterative method or indirect method. Similar to Jacobi's method, in this method also we have to take initial approximation first, then we have to improve the solution and we have to tend towards the correct solution. That is the flow of this Gauss-Seidel iterative method. This Gauss-Seidel iterative method is evolved from Jacobi's method. Okay, Jacobi method च पुढचं वर्जन हे Gauss-Seidel method आहे. So in this lecture we are going to see how to solve the given system of linear equations by using Gauss-Seidel iterative method. Okay, let us see Gauss-Seidel or Gauss-Seidel iterative method. Okay, जसं आपण Jacobi's method स्टडी केली होती. Jacobi's method of solving the system of linear equations can be used only when the number of equations must be equal to number of variables. That is, we must given a square system. Okay, जितके number of variables असतील तितकेच number of equations असतील तर आणि त्यावेळेस आपण Jacobi's method अप्लाय करू शकतो. तसंच in order to apply the Gauss-Seidel iterative method to solve the given system of linear equations, there is one restriction. What is that? Number of equations that must be equal to number of variables. Okay, जितके इक्वेशन्स आहेत तितकेच आपल्याला व्हेरिएबल्स असणं गरजेचं आहे. ओके, नाउ दिस Gauss-Seidel iterative method is an improved version of Jacobi's method. ओके, Jacobi मेथडचंच पुढचं वर्जन किंवा इम्प्रूव्ड वर्जन हे Gauss-Seidel iterative मेथड आहे. ही Gauss-Seidel iterative मेथड काय आहे ते आपण बघूयात. ओके, ऑफकोर्स स्क्वेअर सिस्टम आपल्याला घ्यावी लागेल. फॉर एक्झाम्पल पर्पज वी टेक अ पर्टिक्युलर system in which there are 3 linear equations and 3 variables. Okay, जितके नंबर ऑफ इक्वेशन्स असतील तितकेच व्हेरिएबल्स असायला पाहिजेत. इथं आपण एक्झाम्पल साठी 3 लिनियर इक्वेशन्स आणि 3 व्हेरिएबल्स घेऊयात. दॅट इज Gauss-Seidel iterative method. Proceed. Consider a system of 3 linear equations in 3 variables given below. As usual, नेहमीप्रमाणे दिलेली सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन आहे की ज्याच्यामध्ये 3 इक्वेशन्स आहेत आणि 3 व्हेरिएबल्स आहेत. दॅट इज as usual a11 x1. We take that system. Yes, नेहमीप्रमाणे आपली सिस्टम काय असते that you know very well. That is a11 x1 plus a12 x2 plus a13 into x3 is equal to b1. Suppose equation number 1 as usual. Similarly, second equation consider करूयात. Yes, a21 second or first column, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 is equal to b2. as usual, नेहमीप्रमाणे काही चेंज नाही. Similarly, third equation is given like this: a31 into x1 plus a32 x2 plus a33 into x3 is equal to b3. Okay, this is the third equation given to you. Equation number 1, 2, 3 आपल्याला दिलेले आहेत. Now, in order to solve the system of these 3 linear equations in 3 variables by using Gauss-Seidel iterative method, we have to follow the following steps. Steps काय बघूयात. As usual, नेहमीप्रमाणे या पण सिस्टमचा या पण मेथडचा अल्गोरिदम किंवा फ्लो काय आहे तर पहिल्यांदा आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट किंवा फॉर द व्हॅल्यू ऑफ सोल्युशन आपण अज्युम करणार. ओके, इनिशियल सोल्युशन काहीतरी आपण अज्युम करणार. त्याच्यानंतर आपण नंबर ऑफ इटरेशन्स कॅरी आउट करणार किंवा नंबर ऑफ अप्रॉक्सिमेशन्स घेत जाणार. नंबर ऑफ इटरेशन्स कॅरी आउट करत करत वी हॅव टू अप्रोच टुवर्ड्स द करेक्ट सोल्युशन ऑफ द गिवन सिस्टम. ओके, दॅट इज द फ्लो और दॅट इज द ट्रॅक ऑफ दिस पर्टिक्युलर इटरेटिव्ह मेथड. ठीक आहे, पहिल्यांदा इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घ्या. आपल्याला माहिती आहे इटरेटिव्ह मेथड इनिशिएट कुठून तरी इनिशिएट करावी लागते. ती इनिशिएट करण्यासाठी आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन अज्युम करतो. त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ इटरेशन्स कॅरी आउट करत 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 आपण करेक्ट सोल्युशन कडे जात असतो. ठीक आहे, जसं आपण जाकोबिन मध्ये बघितलं तसं सेम Gauss-Seidel मध्ये फक्त एकच चेंज आहे. तो चेंज काय तो आपल्याला डेफिनेटली मेथड जेव्हा चालू असेल तेव्हा समजेल. ठीक आहे, नाउ ही ती सिस्टम ऑफ 3 लिनियर इक्वेशन्स इन 3 व्हेरिएबल्स आहेत.
ॲज युजल पहिल्यांदा काय करावं लागेल, येस राईट the given system of linear equations in the variables x1, x2 and x3 similar to that of the Jacobi's method. Okay, rewrite the given system, rewrite the given system of linear equations, system of linear equations in terms of variables, x1, x2 and x3, x1, x2 and x3 as follows. Okay, नेहमीप्रमाणे जसं आपण जाकोबीज मेथड मध्ये पाहिलं होतं तसं सेम थिंग या इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 ची मांडणी इन द टर्म्स ऑफ व्हेरिएबल्स x1 आणि x2 आणि x3 करा. म्हणजेच पहिल्या इक्वेशन वरून पहिल्या व्हेरिएबलची किंमत म्हणजे x1 ची किंमत काढा, दुसऱ्या इक्वेशन वरून x2 ची किंमत काढा आणि तिसरं इक्वेशन रिप्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ अ थर्ड व्हेरिएबल दॅट इज अ x3. ओके, प्रोसीड डायरेक्ट करूयात. देयरफॉर yes, इक्वेशन नंबर 1 implies पहिल्या इक्वेशन वरून पहिल्या व्हेरिएबलची किंमत म्हणजेच पहिल्या इक्वेशन वरून पहिलं व्हेरिएबल x1 एका बाजूला ठेवा, बाकी सगळ्यांचं पक्षांतर करा जसं आपण जाकोबीज मध्ये केलेलं आहे सेम. a11 x1 इज इक्वल टू येस b1 आलेच्या जसं आहे तशी. आता फक्त काय करायचं आहे, एलएचएसच्या ज्या टर्म्स आहेत त्यांचं पक्षांतर राईट साईडला करायचं आहे. दॅट इज a b1 मायनस a12 into x2 minus a13 into x3. From this our interest is in x1, dividing both the sides by a11 we get x1 is equal to b1 divided by a11 minus a12 divided by a11 into x2 minus a13 divided by a11 into x3 असेल. ठीक आहे, म्हणजे ऑफकोर्स x1 equal to b1 divided by a11 minus a12 divided by a11 into x2 minus a13 divided by a11 into x3 हे आपल्याला इक्वेशन नंबर नेक्स्ट मिळालं. दॅट इज इक्वेशन नंबर 4 सपोज. ओके, सिमिलरली पहिल्या इक्वेशन वरून जसं आपण पहिल्या व्हेरिएबलची म्हणजे x1 ची किंमत काढली तसेच आता दुसऱ्या इक्वेशन नुसार दुसऱ्या व्हेरिएबलची किंमत काढा. देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 implies as usual similar to that of the Jacobi's method. इक्वेशन नंबर 2 नुसार दुसरं व्हेरिएबल जे काही आहे तुमचं x2 ते x2 एका बाजूला ठेवा, बाकी सगळ्यांचं पक्षांतर करा. दॅट वी गेट a22 into x2 is equal to yes b2 minus a21 पक्षांतर सिंपल पक्षांतर a21 into x1 minus a23 into x3. From this our interest is in yes x2, त्याच्यानुसार x2 वेगळा करा म्हणजे x2 ची किंमत काढा. therefore what we get x2 is equal to x2 दोन्ही बाजूला 8 to 2 ने डिवाइड करा, दोन्ही बाजूला 8 to 2 ने डिवाइड केल्यानंतर we get the value of x2 is equal to b2 divided by a22 minus a21 divided by a22 into x1 and minus a23 divided by a22 into x3 असेल. that is equation number next suppose equation number 5 असेल. ठीक आहे, equation number next suppose equation number 5 असेल. Similarly from the third equation rewrite that third equation in terms of the third variable that is x3. ओके, तसंच तिसऱ्या इक्वेशन नुसार तिसऱ्या व्हेरिएबलची किंमत काढा म्हणजेच x3 ची किंमत काढा म्हणजेच x3 एका बाजूला ठेवून बाकी सगळ्या टर्म्स पक्षांतर करा, शिफ्टिंग करा. दॅट इज इक्वेशन नंबर 3 implies yes what we get a32 x3 is equal to yes b3 minus a31 साधा पक्षांतर into x1 minus a32 into x2 असेल. ठीक आहे, फ्रॉम दिस आवर इंटरेस्ट इज इन x3. याच्यानुसार x3 वेगळा करा म्हणजे दोन्ही बाजूला a33 ने डिवाइड करा. बाय डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय a33 व्हाट वी गेट x3 इज इक्वल टू b3 divided by a33 minus a31 divided by a33 a31 divided by a33 into x1 and minus a32 divided by a33 into x2 असेल. ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर नेक्स्ट दॅट इज इक्वेशन नंबर 6 असेल. ठीक आहे,
as usual similar to that of the Jacobi's method. First of all, we have to rewrite the given system of linear equations in terms of the variables x1, x2, x3 as follows. x1 equal to काढलं इक्वेशन नंबर 4 मध्ये, x2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5 मध्ये आहे आणि x3 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6 मध्ये आहे. जेव्हा आपण इक्वेशन नंबर 1 वरूनच x1 ची व्हॅल्यू काढा, इक्वेशन नंबर 2 वरूनच x2 ची व्हॅल्यू काढा आणि इक्वेशन नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ x3 लिहा असं म्हणतो, तेव्हा आपण डेफिनेटली इक्वेशन नंबर 1 कोणतं घ्यावं, इक्वेशन नंबर 2 कोणतं घ्यावं आणि इक्वेशन नंबर 3 कोणतं घ्यावं यांच्या क्रमाला प्राधान्य आहे. ओके, ॲज युजुअल यांच्या क्रमाला महत्व, यांच्या क्रमाला प्राधान्य आहे. कोणतं इक्वेशन नंबर 1 घेऊन चालणार नाही, कोणतं इक्वेशन नंबर 2 घेऊन चालणार नाही आणि कोणतं इक्वेशन नंबर 3 घेऊन चालणार नाही. इक्वेशन नंबर 1 कोणतं असावं, 2 कोणतं असावं, 3 कोणतं असावं यांच्या क्रमाला प्राधान्य आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. आता पुन्हा काय करायचं आहे, जेव्हा जेव्हा इथून पुढे जेव्हा आपल्याला x1 चे अप्रॉक्सिमेशन्स काढायचे असतील, at that time we have to make use of equation number 4. Whenever we have to find out the value of the variable x2, at that time we have to make use of equation number 5. And whenever we have to find out the approximate values for the variable x3, at that time we are going to make use of equation number 6. ओके, इथून पुढे आपल्याला व्हेरिएबलच्या किमती काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 चा वापर करायचा आहे. म्हणून इक्वेशन नंबर 4, 5 आणि 6 लिहिणं व्यवस्थित गरजेचं आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. आता पुढे काय करायचं बघूयात. ओके, जसं जाकोबीज मेथड मध्ये आपण सांगितलं, गॉस सिडेल मेथड सुद्धा इटरेटिव्ह मेथड आहे. याच्यामध्ये काय करावं लागेल, पहिल्यांदा इनिशियल अफर्मेशन्स अझ्युम करावे लागतील, नंतर त्याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट करत करत करेक्ट सोल्युशन कडे जावं लागेल. ठीक आहे, म्हणजे पहिल्यांदा आपण म्हणूयात इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन. येस, पहिल्या इनिशियल स्टेपचं नाव देतो, दॅट इज अ इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन. इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन, सुरुवातीचं अप्रॉक्सिमेशन किंवा इनिशियल इटरेशन असं म्हणलं तरी चालेल. ठीक आहे, दॅट इज वी टेक इनिशियल व्हॅल्यूज किंवा इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन्स फॉर द व्हेरिएबल्स x1, x2 and x3 as x1 is equal to x1 साठी इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घेऊयात. x1 raised to 0 हा त्याचा सिम्बॉल, that is equal to 0. x2 is equal to initial approximation for the value of x2, symbol असेल x2 raised to 0 is equal to 0. And third variable, that is x3 is equal to symbol असेल x3 raised to 0. Okay, x3 is equal to x3 raised to 0 is equal to 0 असेल. ओके, we take initial approximations for the solution as x1 equal to 0, x2 equal to 0 and x3 equal to 0. Getting this? Okay, this step is important. Now next one, पुढे कुठून तरी इनिशिएट करायचे, कुठून तरी सुरुवात करायची. सुरुवात आपण केलेली आहे, that is by taking the initial values for the variables x1, x2 and x3 as a 0. Now पुढे नेक्स्ट वन, पुढे काय करावं लागेल. नंबर 1 देतो याला आता फर्स्ट इटरेशन, or you may call this as a first approximation. Okay, first iteration or a first approximation. Okay, as usual नेहमीप्रमाणे. Now first iteration मध्ये आपलं इंटेन्शन काय असेल, फर्स्ट इटरेशन मध्ये आपलं एम काय असेल. येस, इन द फर्स्ट इटरेशन वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यूज ऑफ द व्हेरिएबल्स x1, x2, x3. that is the first approximate values for the variables x1, x2 and x3. त्याचं एम काय बघूयात, त्याचं इंटेन्शन काय लिहूयात. टू find first approximate values for the variables x1, x2 and x3. that is to find, symbol काय आपल्याला माहिती आहे, x1 raised to 1, x2 raised to 1 and x3 raised to 1. that is the aim of this step number first, that is the first iteration. Okay, याच्यामध्ये आपण first approximate values for the variables x1, x2 and x3 काढणार आहोत. काढूयात. to find x1 raised to 1, that is the first approximation for the value of x1. ठीक आहे, x1 ची व्हॅल्यू काढत असताना नेहमीप्रमाणे, येस, जाकोबीज मेथड मध्ये पाहिल्याप्रमाणे जेव्हा आपल्याला x1 ची व्हॅल्यू काढायची, at that time we have to make use of equation number 4. focus on the RHS of equation number 4. we observe that in the RHS of equation number 4 the unknowns are x2 and x3. we have to put up the values for x2 and x3 which we assumed as a 0. Getting this? Okay, बाकी जे आहेत ते b1, a12, a13 आणि a11 हे सगळे कॉन्स्टंट्स आहेत. यांच्या किमती आपल्याला इक्वेशन मध्ये ऑलरेडी माहित असतील, म्हणजे याच्यामध्ये माहित नाहीये कोण, फक्त व्हेरिएबल्स x2 आणि x3. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, या दोन व्हेरिएबल्स x2 आणि x3 च्या व्हॅल्यूज टाकाव्या लागतील की ज्या आपण अझ्युम केलेल्या आहेत इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन एज 0.
म्हणजे x2 इक्वल टू 0 टाका, x3 इक्वल टू 0 टाका, सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर इक्वेशन नंबर 4 वरून आपल्याला फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x1 मिळेल. ठीक आहे, दॅट इज पुट. लक्षात येते का? जाकोबी सारखं सेम आहे पहा. गॉस सिडेल मेथड बघायच्या अगोदर जर जाकोबीज मेथड व्यवस्थित स्टडी केली, व्यवस्थित अंडरस्टँड केलं, तर त्याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये फारसा फरक नाहीये. फरक काय बघूया, इथपर्यंत सगळं सेमच आहे. ओके, टू फाइंड x1 रेस्ट टू 1 पुट x1 रेस्ट टू 1 काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 4 ची आवेच्या डोळ्यासमोर ठेवा. त्याच्यामधले व्हेरिएबल्स कोणकोणते आहेत? x2 इज इक्वल टू x2 रेस्ट टू 0 इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2 which is assumed as a 0 is equal to 0 and x3 is equal to x3 raised to 0 is equal to 0 in which equation? Equation number 4 because LHS of equation number 4 is a x1. ठीक आहे, म्हणजे इक्वेशन नंबर 4 मध्ये x2 is equal to x2 raised to 0, x3 is equal to x3 raised to 0 is equal to 0 टाका, सिम्प्लिफाय करा म्हणजे कशी व्हॅल्यू मिळेल? x1 raised to 1 ची व्हॅल्यू मिळेल. गेटिंग दिस? ओके, नाउ टू फाइंड x2 raised to 1 म्हणजेच फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2. ठीक आहे, फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2 काढण्यासाठी आपण जाकोबीज मेथड, आता इथं बदल आहे बघा, इथं चेंज आहे पहा. जाकोबीज मेथड मध्ये आपण काय करत होतो? यास इक्वेशन नंबर 5 च्या आरएचएस मध्ये आपण x2 चे x1 आणि x3 या व्हेरिएबलच्या किमती आपण पुटअप करत होतो. ठीक आहे, काय टाकत होतो? x1 इज इक्वल टू x1 रेस्ट टू 0 अँड x3 इज इक्वल टू x3 रेस्ट टू 0 आपण पुटअप करत होतो आणि सिम्प्लिफाय करत होतो. म्हणजेच जाकोबीज मेथड मध्ये आपण काय करत होतो? तर पहिल्या स्टेपचा जो काही आउटपुट आहे तो आपण दुसऱ्या स्टेपला देत होतो आणि दुसरी स्टेप पूर्णपणे संपूस तोपर्यंत आपण पहिल्या स्टेपचा आउटपुट बदलत नव्हतो. ठीक आहे, म्हणजे ऑफकोर्स इथे थोडासा चेंज आहे. काय आहे? टू फाइंड x2 रेस्ट टू 1 दॅट इज द फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x1 x2 वी हॅव टू पुट अप द व्हॅल्यू ऑफ x1 अँड x3 इन इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 5 मध्ये x1 आणि x3 ची व्हॅल्यू आपल्याला टाकायची आहे. नाउ काय व्हॅल्यू टाकायची आहे? आता आफ्टर फर्स्ट इटरेशन कॅरी आउट केल्यानंतर इथं दिसते पहा, मी थोडंसं शेड करतो, अंडरलाईन करतो. येस, इथे दिसते पहा, आपण आता या स्टेपला गॉस सिडेलच्या या स्टेपला काय फाइंड आउट केलंय? x1 रेस्ट टू 1. म्हणजे ऑफकोर्स x1 साठी आता आपल्याकडे नवीन व्हॅल्यू काय फाइंड आउट झाली आहे? x1 रेस्ट टू 1 दॅट इज द फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x1. ही व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे x1 साठी. ठीक आहे, म्हणजेच आता काय करायचंय? गॉस सिडेल मेथड मध्ये प्रत्येक वेळेस आलेल्या नवीन लेटेस्ट व्हॅल्यूचा आपल्याला वापर करायचा आहे. ठीक आहे, लेटेस्ट व्हॅल्यू काय आहे? तर आता लेटेस्ट व्हॅल्यू अवेलेबल फॉर x1 इज x1 रेस्ट टू 1. त्या लेटेस्ट व्हॅल्यूचा आपल्याला वापर करायचा आहे. दॅट इज द चेंज. ओके, दॅट इज टू फाइंड x2 रेस्ट टू 1 पुट. टू फाइंड x2 रेस्ट टू 1 पुट. x2 व्हॅल्यू काढत असताना इक्वेशन नंबर 5 च्या आवेच्या डोळ्यासमोर ठेवा. त्यांच्यामधले व्हेरिएबल्स कोणते? x1 इज इक्वल टू, नाउ जर मेथड जर जाकोबीज असली असती तर आपण x1 ची व्हॅल्यू काय टाकली असती? x1 रेस्ट टू 0, कारण पूर्ण इटरेशन संपूस तोपर्यंत आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन बदलत नाही. मात्र गॉस सिडेल मध्ये काय आहे? आलेली जी काही नवीन लेटेस्ट व्हॅल्यू आहे, आलेली जी काही ताजी व्हॅल्यू आहे, लगेच त्या व्हॅल्यूचा आपण उपयोग करून घेतोय. ठीक आहे, आता ह्या स्टेप कॅरी आउट केल्यानंतर गॉस सिडेल मेथड मध्ये ही स्टेप कॅरी आउट केल्यानंतर आपल्याकडे लेटेस्ट व्हॅल्यू अवेलेबल फॉर x1 काय आहे? येस, करेक्ट, x1 रेस्ट टू 1 आहे. ठीक आहे, म्हणून therefore put x1 is equal to latest value available for x1 is now x1 and x3 is equal to, x3 साठी अजून नवीन व्हॅल्यू काय आहे का? नाहीये. x3 साठी अजून आपल्याकडे जुनीच व्हॅल्यू आहे, दॅट इज x3 रेस्ट टू 0 is equal to 0 in equation number 5. लक्षात येत आहे? Here is the change to be noticed. ओके, इथं हा चेंज आहे. काय करतोय आपण? आलेली लगेच लेटेस्ट व्हॅल्यूचा वापर करतोय. ठीक आहे, म्हणजे इक्वेशन नंबर 5 मध्ये x1 इज इक्वल टू x1 रेस्ट टू 1 टाका आणि x3 इज इक्वल टू 0 टाका. सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर तुम्हाला x2 रेस्ट टू 1 मिळेल. दॅट इज द फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2 मिळेल. ओके, सिमिलरली नाउ टू फाइंड, गेटिंग दिस? समजतंय का? इथं चेंज आहे. टू फाइंड x3 रेस्ट टू 1 दॅट इज द फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x3. ठीक आहे, x3 ची व्हॅल्यू काढत असताना कोणतं इक्वेशन? येस, इक्वेशन नंबर 6 च्या आवेच्या डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 6 च्या आवेचेस मधले व्हेरिएबल्स किंवा अननोन्स कोण कोण? x1 आणि x2. ठीक आहे, आता आपल्याला काय करावं लागेल? x1 ची आणि x2 ची किंमत टाकावी लागेल. इक्वेशन नंबर 6 च्या आवेचेस मध्ये वी हॅव टू पुट अप द व्हॅल्यूज ऑफ x1 अँड x2 अँड आफ्टर सिम्प्लिफाइंग वी विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x3. ठीक आहे, टू फाइंड x3 रेस्ट टू 1 पुट. इक्वेशन नंबर 6 च्या आवेच्या डोळ्यासमोर ठेवा. त्याच्यामध्ये व्हेरिएबल्स कोणते आहेत?
x1 is equal to, now latest value available for x1 is now x1 raised to 1 which is executed here. इथं आपण पहिल्यांदा काढलेली आहे. and पुढचं व्हेरिएबल कोणतं आहे x2 is equal to, now the latest value available for x2 is, yes, या स्टेप मध्ये पहा, या स्टेप मध्ये इक्वेशन नंबर 5 मध्ये आपण व्हॅल्यूज पुटअप केल्यानंतर लेटेस्ट व्हॅल्यू अवेलेबल फॉर x2 इज नाउ x2 इज इक्वल टू x2 रेज टू 1 आहे. ठीक आहे, आलेली लगेच लेटेस्ट व्हॅल्यू आपण यूज करत जाणार. दॅट इज अँड x2 इज इक्वल टू द लेटेस्ट व्हॅल्यू अवेलेबल फॉर x2 इज नाउ x2 रेज टू 1 इन कशामध्ये, इक्वेशन नंबर 6 मध्ये. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 6 मध्ये x1 इज इक्वल टू x1 रेज टू 1 टाका आणि x2 इज इक्वल टू x2 रेज टू 1 टाका. सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर वी विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x3. गेटिंग दिस? ओके, इथं चेंज आहे, लक्षात येत आहे. म्हणजे जॅकोबीज मेथड मध्ये आपण पूर्ण इक्वेशन संपेपर्यंत इनिशियल सुरुवातीच्या व्हॅल्यूज आपण बदलत नाही. मात्र गॉस सेडल मेथड मध्ये आपण काय करतोय, जी व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली तीच व्हॅल्यू लगेच लेटेस्ट व्हॅल्यू आपण त्याच्यामध्ये यूज करतोय. ठीक आहे, म्हणजे पाठीमागे मिळालेली लेटेस्ट व्हॅल्यू लगेच आपण त्याच इटरेशन मध्ये रिप्लेस करतो. दॅट इज द चेंज. गेटिंग दिस? ओके, हा चेंज लक्षात ठेवा. Thus, after first iteration, simple thing. Thus, after first iteration, we have. Thus, after, लक्षात येते का everyone? First iteration. Thus, after first iteration, we have the values for variable as a x1 is equal to x1 raised to 1. Next one, x2 is equal to x2 raised to 1. and x3 is equal to x3 raised to 1. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला फर्स्ट इटरेशन कॅरी आउट केल्यानंतर the first approximate values for the variables x1, x2 आणि x3 मिळतील. लक्षात येत आहे? Getting this? Okay, now number 2, दुसरी स्टेप, that is a second iteration. all of you getting this? समजतंय का? चेंज लक्षात आला का? ओके, आता इथून पुढे सेम थिंग, कारण इटरेशन मेथड मध्ये आपल्याला माहिती आहे इटरेशन मेथड मध्ये सेम कॅल्क्युलेशन असतात, फक्त व्हॅल्यूज आर डिस्टिंक्ट. ओके, सेकंड इटरेशन और यू मे कॉल दिस एज अ सेकंड अप्रॉक्सिमेशन. ओके, दुसरं अप्रॉक्सिमेशन किंवा दुसरं इटरेशन काय बघूयात. ठीक आहे, नाउ सेकंड स्टेपचं इंटेन्शन किंवा एम काय आहे, ऍज युजुअल याच्यामध्ये आपण काय फाइंड आउट करणार आहोत, तर सेकंड अप्रॉक्सिमेशंस फॉर द व्हॅल्यूज ऑफ x1, x2 अँड x3. दॅट इज टू फाइंड, एम काय ते लिहूया, टू फाइंड x1 raised to 2, x2 raised to 2 and x3 raised to 2. as usual म्हणजेच काय, second approximations for the values of the variables x1, x2 and x3. okay, to find out करूयात एक व्हॅल्यूज. to find x1 raised to 2, that is a second approximation for the value of x1. ठीक आहे, x1 ची व्हॅल्यू काढत असताना as usual नेहमीप्रमाणे काय, इक्वेशन नंबर 4 फोकस करा, इक्वेशन नंबर 4 ची आरएचएस फोकस करा, इक्वेशन नंबर 4 च्या आरएचएस मधले व्हेरिएबल्स फोकस करा आणि त्यांच्या ऐवजी व्हॅल्यूज रिप्लेस करा. इक्वेशन नंबर 4, 5 आणि 6 तुम्ही साइडला एका पेजवर लिहून घ्या. मला प्रत्येक वेळेस ते स्क्रोल करावं लागतंय. ओके, तुम्ही पेजवर जर लिहून ठेवलं तर डेफिनेटली आयडिया तुम्हाला डेफिनेटली समजेल. ठीक आहे, टू फाइंड x1 raised to 2, focus the RHS of equation number 4, find out the variables and put up the values for that particular variables which are available after first iteration. Getting this? To find x1 raised to 2, put, yes, equation number 4 च्या RHS मधले variables कोणते आहेत, x2 is equal to, now latest value available for x2 after first iteration is a x2 raised to 1 and yes, पुढचं variable काय आहे, x3 is equal to latest value available for x3 after first iteration is a x3 raised to 1 in equation number 4. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 4 मध्ये टाका, सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ सेकंड अप्रॉक्सिमेशन फॉर x1. गेटिंग दिस? समजतंय? लक्षात येतंय का? नाउ टू फाइंड x2 raised to 2, that is a second approximation for the value of x2. ठीक आहे, आता x2 raised to 2 काढत असताना इक्वेशन नंबर 5 च्या आरएचएस डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 5 च्या आरएचएस मधले व्हेरिएबल्स फोकस करा आणि त्या व्हेरिएबलच्या ऐवजी व्हॅल्यूज पुटअप करा, लेटेस्ट व्हॅल्यू. ठीक आहे, टू फाइंड x2 raised to 2, इक्वेशन नंबर 5 च्या आरएचएस, त्याच्यामध्ये व्हेरिएबल्स कोणकोणते आहेत, रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. कोणकोणते व्हेरिएबल्स आहेत इक्वेशन नंबर 5 च्या आरएचएस मध्ये? येस, करेक्ट, x1 आणि x3. त्यामुळे आपल्याला काय पुटअप करावं लागेल, therefore put x1 is equal to, now latest value available for x1 is now, yes,
ह्या स्टेपमध्ये म्हणजे अगोदरच्या स्टेपमध्ये मी अंडरलाईन करतो, मी टिक मार्क करतोय पहा, या स्टेपमध्ये आपल्याला कशाची व्हॅल्यू मिळाली आहे? येस, x1 रेस टू 2 ची व्हॅल्यू मिळाली, लेटेस्ट व्हॅल्यू अवेलेबल फॉर x1. ती लेटेस्ट व्हॅल्यू लगेच यूज करा. म्हणजे काय करावं लागेल? टू पुट येस x1 इज इक्वल टू लेटेस्ट व्हॅल्यू अवेलेबल फॉर x1 इज नाउ x1 रेस टू 2, करेक्ट. अँड येस x3 इज इक्वल टू, x3 साठी अजून नवीन व्हॅल्यू आहे का? नाहीये. जोपर्यंत नवीन व्हॅल्यू मिळत नाहीये तोपर्यंत जुनीच व्हॅल्यू वापरा. जुनी व्हॅल्यू x3 साठी कोणती आहे? x3 रेस टू 1 असेल. ठीक आहे, x3 रेस टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 5 मध्ये टाका, सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर you will get the value of x2 raised to 2, that is the second approximation for the value of x2. ठीक आहे, now to find, all of you getting this? समजते का सगळ्यांना? Similar to that of the Jacobi's method, there is only one change. We are going to replace new value at a time. प्रत्येक वेळेस आपण इटरेशन मध्ये सुद्धा नवीन आलेली व्हॅल्यू रिप्लेस करतोय. जाकोबीज मध्ये आपण इटरेशन संपल्याशिवाय इनिशियल आउटपुट बदलत नव्हतो. ठीक आहे, टू फाइंड, आता काय फाइंड आउट करावं लागेल? x3 raised to 2, that is the second approximation for the value of x3. ठीक आहे, x3 व्हॅल्यू काढत असताना इक्वेशन नंबर 6 डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 6 ची RHS, इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS मधले व्हेरिएबल्स कोण कोण आहेत? x1 आणि x2. x1 आणि x2 च्या किमती आपल्याला टाकाव्या लागतील की ज्या आपल्याला लेटेस्ट अवेलेबल झालेल्या असतील. ठीक आहे, पुट इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS x1 is equal to, now latest value available for x1 is x1 raised to 2 and पुढे दुसरं व्हेरिएबल कोणतं आहे? x2 is equal to, now latest value available for x2 is now कोणते? मी टिक मार्क करतोय पहा. ही स्टेप कॅरी आउट केल्यानंतर x2 साठी लेटेस्ट व्हॅल्यू आलेली असेल, कोणती असेल? x2 is equal to x2 raised to 2, या लेटेस्ट व्हॅल्यूचा वापर करा. गेटिंग दिस? अँड पुट x1 is equal to x1 raised to 2 and x2 is equal to the latest value available for x2 is now x2 raised to 2. Getting this? इन इक्वेशन नंबर 6. प्रत्येक वेळेस नवीन आलेली व्हॅल्यू आपण पुटअप करतोय. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 6 मध्ये या रिस्पेक्ट व्हॅल्यूज पुटअप करा, सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर तुम्हाला मिळेल x3 raised to 2. ओके, thus after second iteration, everyone getting this? समजते का सगळ्यांना? Yes, reply in the chat. Thus after second iteration we have, second iteration पूर्ण एक्झिक्यूट केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल? we have x1 is equal to, x1 साठी आता आपल्याकडे लेटेस्ट व्हॅल्यू कोणती आहे? x1 raised to 2, करेक्ट. x2 is equal to x2 raised to 2 and x3 is equal to x3 raised to 2, that is a second approximations for the values of x1, x2 आणि x3 आपल्याकडे मिळालेली असेल. लक्षात येते का? ठीक आहे, नाउ स्टेप नंबर 3, इटरेटिव्ह मेथड. सेम स्टेप्स अगेन, ओनली वी हॅव टू रिप्लेस द व्हॅल्यूज. ओके, स्टेप नंबर 3 ला नाव देतो, दॅट इज अ थर्ड इटरेशन. थर्ड इटरेशन or you may call this as a third approximation. प्रत्येक स्टेपला हेडिंग द्यायचं, थर्ड इटरेशन और थर्ड approximation. ठीक आहे, नाउ थर्ड इटरेशन, थर्ड approximation. What is the intention? What is the aim of this method? Yes, to find third approximate values for the x1, x2 and x3. Getting this? Okay, लिहूयात intention काय येते? To find third approximations for the values of x1, x2 and x3, that is to find symbolically x1 raised to 3, x2 raised to 3 and x3 raised to 3. ओके, ब्रॅकेट. तो raised to अर्थात त्याचा अर्थ raised to म्हणजे पॉवर असा होत नाहीये, पण आपल्याला वाचायला सोपं जावं म्हणून आपण raised to असं वाचतोय. त्याला ब्रॅकेट टाका, ते क्यूब किंवा स्क्वेअर नाहीये. ठीक आहे, गेटिंग दिस? ओके, नाउ ॲज युजुअल नेहमीप्रमाणे टू फाइंड, येस फास्ट, टू फाइंड x1 raised to 3, third approximation for the value of x1. yes, x1 व्हॅल्यू काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 4 च्या RHS डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 4 च्या RHS मधले व्हेरिएबल्स आणि त्यांच्या ऐवजी आपल्याला व्हॅल्यू टाकावे लागतील. इक्वेशन नंबर 4 च्या RHS मध्ये व्हेरिएबल कोण आहेत? yes, x2 आणि x3, त्यांच्या ऐवजी व्हॅल्यू टाकूयात. टू फाइंड x1 raised to 3, पुट x2 is equal to latest value available for x2 after second iteration is a x2 raised to 2 and
x3 is equal to latest value available for x3 is now x3 raised to 2 in कशात इक्वेशन नंबर 4 मध्ये. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 4 मध्ये x2 ची व्हॅल्यू टाकली, x3 ची व्हॅल्यू टाकली, सिम्प्लिफाय केलं, सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय मिळेल, x1 साठी नवीन व्हॅल्यू मिळेल विच इज अ x1 raised to 3. लक्षात आहे, x1 साठी नवीन व्हॅल्यू मिळाली विच इज अ x1 raised to 3 असेल. ठीक आहे, नाउ टू फाइंड x2 raised to 3. थोडंसं फास्ट जातोय कारण इटरेटिव्ह मेथड म्हणजे तेच कॅल्क्युलेशन्स असतात, फक्त व्हॅल्यू चेंज होतात. टू फाइंड x2 raised to 3 प्रोसीड. x2 काढत असताना ॲज युजुअल इक्वेशन नंबर 5 डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 5 ची RHS फोकस करा आणि इक्वेशन नंबर 5 च्या RHS मध्ये रिक्वायर्ड व्हॅल्यू किंवा ज्या काही व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरिएबल्स आहेत त्या रिप्लेस करा. टू फाइंड x2 raised to 3 पुट इक्वेशन नंबर 5. येस, व्हेरिएबल्स कोणकोणते आहेत, x1 is equal to, now latest value available for x1 is now, yes, x1 raised to 3. getting this, नवीन आलेली व्हॅल्यू लगेच आपण यूज करतोय. जॅकोबीज मध्ये तसं आपण करत नाही. जॅकोबीज मध्ये पूर्ण इटरेशन संपेपर्यंत इनिशियल जो आउटपुट आपण दिलेला आहे तो बदलत नाही. मात्र गॉस सेडल मध्ये आपण लगेच व्हॅल्यू आली की त्याच इटरेशन मध्ये लगेच ती व्हॅल्यू आपण नव्याने यूज करत आहोत. दॅट इज द बेसिक चेंज. getting this, okay. To find x1 x2 raised to 3 put x1 is equal to latest value available for x1 is now x1 raised to 3 and पुढचं व्हेरिएबल कोणतं आहे, x3 is equal to, x साठी नवीन व्हॅल्यू आहे का, अजून तरी नाही आहे, जी जुनी आहे तोपर्यंत तीच वापरा. दॅट इज x3 raised to 2 इन इक्वेशन नंबर 6. ओके, इक्वेशन नंबर 6 मध्ये पुटअप करा, सिम्प्लिफाय करा, सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय मिळेल, x2 साठी व्हॅल्यू मिळेल विच इज अ x2 raised to 3. ओके, म्हणजे x2 साठी लेटेस्ट नव्याने व्हॅल्यू तयार झाली, नव्याने व्हॅल्यू मिळाली विच इज अ x2 raised to 3. गेटिंग दिस, समजतंय का ऑल ऑफ यू. ओके, करेक्ट. नाउ टू फाइंड yes, x3 raised to 3, that is a third approximation for the value of x3. Put, yes, equation number x3 काढत असताना इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS डोळ्यासमोर ठेवा. इक्वेशन नंबर 6 चे व्हेरिएबल्स, RHS मध्ये व्हेरिएबल्स कोणकोणते आहेत, येस, इक्वेशन नंबर 6 च्या RHS मधले व्हेरिएबल कोण x1 आणि x2 त्यांची व्हॅल्यू रिप्लेस करा. पुट x1 is equal to latest value available for x1 is a x1 raised to 3 and व्हेरिएबल दुसरं कोणतं आहे, x2, that is equal to, now latest value available for x2 is now, yes, latest नवीन व्हॅल्यू, ताजी व्हॅल्यू कोणती आली x2 साठी, करेक्ट, x2 raised to 3. ओके, इन इक्वेशन नंबर, yes, 6. सॉरी, मगाशी इक्वेशन नंबर 5 होतं, आता इक्वेशन नंबर 6 आहे. इन इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 मध्ये व्हॅल्यूज पुटअप करा, व्हॅल्यूज पुटअप करून सिम्प्लिफाय करा, कॅल्क्युलेशन्स करा. कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू मिळेल, x3 ची, जी असेल x3 raised to 3. getting this, okay. Thus after third iteration, लक्षात येते का ऑल ऑफ यू, thus after third iteration, हे प्रत्येक वेळेस लिहायचं, जसे आपण थेरी सोडवतो त्याच पद्धतीने एक्झाम्पल आपण सोडवणार आहोत. thus after third iteration, फक्त इथं व्हॅल्यूज असतील सिम्बॉलच्या ऐवजी. Thus after third iteration we have what we have, yes, x1 ची व्हॅल्यू मिळाली नवीन, x1 is equal to x1 raised to 3, x2 is equal to, yes, x2 साठी नवीन व्हॅल्यू आता कोणती असेल, third approximation for the value of x2, that is x2 raised to 3 and x3 is equal to x3 raised to 3. ओके, थर्ड इटरेशन नंतर आपल्याला या x1 raised to 3, x2 raised to 3 आणि x3 raised to 3 या व्हॅल्यूज मिळालेल्या असतील. तसंच काय करणार, चौथं इटरेशन फाइंड आउट करा, दॅट इज x1 raised to 4, x2 raised to 4 आणि x3 raised to 4. तसंच पाचवं इटरेशन, तसंच सहावं इटरेशन, तसंच सातवं इटरेशन, सो अँड सो कंटिन्यू इन दिस वे. अशाच पद्धतीने कंटिन्यू करा. थांबणार कुठं, जसं आपण जॅकोबीजला थांबलो त्याच पद्धतीने गॉस सेडल मेथडला थांबणार कुठं, येस, कंटिन्यू इन दिस वे अंटिल, कंटिन्यू इन दिस वे अंटिल, हे लिहू शकता तुम्ही, कंटिन्यू 1 minute please, yes, continue in this way until, yes, until we get
similar to that of Jacobi's method, we get the values of two successive approximations. The values of two successive म्हणजे लगतचे two successive approximations are same correct up to desired accuracy. ठीक आहे. जोपर्यंत दोन लगतच्या अप्रॉक्सिमेशनच्या व्हॅल्यू करेक्ट अप टू डिझायर्ड अॅक्युरसी सेम येत नाहीये तोपर्यंत ही प्रोसेस आपण कंटिन्यू करणार. ओके, आता करेक्ट अप टू डिझायर्ड अॅक्युरसी म्हणजे काय हे आपण जॅकोबीजला डिस्कस केलंय तेच आहे. जोपर्यंत दोन लगतच्या अप्रॉक्सिमेशनच्या व्हॅल्यू करेक्ट अप टू डिझायर्ड अॅक्युरसी करेक्ट येत नाहीये तोपर्यंत ही प्रोसेस आपण कंटिन्यू करणार. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज समजा आपल्याला 3 डेसिमल पर्यंत आन्सर करेक्ट काढायचं आहे. ठीक आहे, 3 डेसिमल पर्यंत आपल्याला आन्सर करेक्ट काढायचं आहे तर आपण कंटिन्यू कुठपर्यंत करणार. व्हॅल्यूज काढल्या सपोज x1⁴ ची व्हॅल्यू काहीतरी आली इज इक्वल टू काहीतरी 9.8765 व्हॉट इट मे बी. सिमिलरली x2⁴ ची व्हॅल्यू काहीतरी आली दॅट इज इक्वल टू सपोज 6.2112 व्हॉट इट मे बी काही असेल. सिमिलरली x3⁴ ची व्हॅल्यू आली दॅट इज इक्वल टू काहीतरी 2.0089 वगैरे काहीतरी आलं. ठीक आहे, गॉस सिडेलने आपण सोडवतोय. जसं आपण पुढे गेल्यानंतर आपण पुढचे अप्रॉक्सिमेशन काढणार दॅट इज x1⁵ ची व्हॅल्यू काढली. x1⁵ काहीतरी आलं 9.8704. x2⁵ ची व्हॅल्यू काढली काहीतरी आली दॅट इज इक्वल टू 6.2197. सिमिलरली x3⁵ फिफ्थ अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x3 व्हॅल्यू काढली 2.0069 वगैरे काहीतरी आले. ठीक आहे, आपल्याला उत्तर कुठपर्यंत करेक्ट काढायचं आहे. करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेसच्या व्हॅल्यू आपण ऑब्झर्व करणार. म्हणजे दशांश चिन्हानंतरची 3 घरं. व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन 876 दशांश चिन्हानंतरची 3 घरं बघा इथं 870 3 डेसिमल मॅच झालेले नाहीयेत. 6.2112 फक्त 3 दशांश स्थळ फिक्स करा. 219 इथं पण 3 मॅच झालेले नाहीयेत. 008 006 इथं पण 3 दशांश स्थळ मॅच झालेली नाहीयेत. ओके, व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन हे दोन लगतच्या अप्रॉक्सिमेशन मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला फक्त 2 डेसिमल पर्यंत आन्सर मॅच झालेला आहे. म्हणजे जर हाच क्वेश्चन करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस असेल तर इथं आपण थांबणार. पण आपल्याला कुठपर्यंत विचारलंय करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस म्हणून आपण पुढे अजून जाणार आणि कॅल्क्युलेशन्स करणार. दॅट इज x1⁵ आपण ऑब्टेन करणार. ती काहीतरी व्हॅल्यू आली सपोज 9.8705 असेल सपोज. सिमिलरली x2⁵ काढलं दॅट इज अ 6th अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ x2 इज इक्वल टू व्हॅल्यू आली काहीतरी 6.2198 वगैरे काही असेल. आपण फक्त अप्रॉक्सिमेशन समजण्यासाठी घेतोय. x3⁵ ची व्हॅल्यू आली 2.0068 व्हॉट इट मे बी. ठीक आहे, आता दोन लगतचे अप्रॉक्सिमेशन बघा बरं. 3 दशांश स्थळ फोकस करा. 9.870 मॅच झालं. 6.219 3 डेसिमल प्लेसेस मॅच झाले. 2.006 3 डेसिमल प्लेसेस मॅच झाले. म्हणून आपण काय म्हणणार सिन्स वी ऑब्झर्व दॅट द व्हॅल्यूज ऑफ 2 सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन्स आर सेम करेक्ट अप टू 3 decimal places. Therefore, we stop here. Therefore, we have the values, the required solution for the given system of linear equation is x1 is equal to ही व्हॅल्यू असेल, x2 is equal to ही व्हॅल्यू असेल आणि x3 is equal to ही व्हॅल्यू असेल. इथं आपण थांबणार. Getting this? Okay. This is the simple Gauss-Seidel iterative method, which is an improved version of Jacobi's method. Okay. दोन्हीही सेम आहे. Okay. Now, as usual, जसं आपण Jacobi's method ला पाहिलं. ओके, किंवा इथं पण आपण गॉस-सेडेल मेथड डिस्कस करत असताना सांगितलं होतं की काय पहिल्या इक्वेशन वरूनच पहिल्या व्हेरिएबलची किंमत काढा, दुसऱ्या इक्वेशन वरूनच दुसऱ्या व्हेरिएबलची किंमत काढा आणि तिसऱ्या इक्वेशन वरूनच तिसऱ्या व्हेरिएबलची किंमत काढा. जेव्हा आपण पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या या इक्वेशनचा क्रम विचारात घेतो त्यावेळेस ऑफकोर्स पहिलं इक्वेशन कोणतं असावं, दुसरं इक्वेशन कोणतं असावं आणि तिसरं इक्वेशन कोणतं असावं या इक्वेशन्सच्या क्रमाला प्राधान्य आहे. दॅट इज ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. लक्षात आहे. म्हणून आपण इक्वेशन नंबर 1 2 3
कोणत्या ऑर्डरने घेणार, जसं जाकोबीज मध्ये आहे तसं इथं. येस, वी हॅव टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन्स अकॉर्डिंग टू पायवोटिंग स्ट्रॅटेजी. ठीक आहे, म्हणजे इक्वेशन कोणतं पहिलं घ्यावं, कोणतं दुसरं घ्यावं आणि कोणतं तिसरं घ्यावं हे ठरवण्यासाठी आपण पायवोटिंग स्ट्रॅटेजीचा वापर करणार. पायवोटिंग स्ट्रॅटेजी जशी जाकोबीज मेथड मध्ये आहे तशी सेम गॉस सिडेल इटरेटिव्ह मेथड मध्ये आहे. दॅट इज ही इटरेटिव्ह मेथड आहे नंबर ऑफ इटरेशन्स कमी लागण्यासाठी. ओके, नंबर ऑफ इटरेशन्स कमी लागण्यासाठी म्हणजे लगेच सोल्युशन येण्यासाठी इक्वेशनचा क्रम आपल्याला विशिष्ट प्रकारे घ्यावा लागेल. तो इक्वेशनचा क्रम कसा घ्यायचा हे आपण पायवोटिंग स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून जाकोबीज मध्ये पाहिलेलं आहे. सेम इथं आहे. दॅट इज येस, फॉर द कॉन्व्हर्जन्स ऑफ गॉस सिडेल इटरेटिव्ह मेथड टू द रूट इज दॅट we have to arrange the equation so that the equations will satisfy the necessary and sufficient condition, which is nothing but summation of mod of aij divided by aii that must be less than 1 for all the values of I and j. In this, that is, we have to, for the necessary and sufficient condition for the convergence of Gauss-Seidel iterative method to the root is that we have to rearrange the equations so that the given equations will satisfy the condition, that is a summation of mod of aij divided by aii which is a less than 1. ठीक आहे, याच्यावर सुद्धा क्वेश्चन येऊ शकतो. what is the necessary and sufficient condition for the convergence of Gauss-Seidel iterative method? त्यावेळेस तुमचं उत्तर काय असणार आहे? yes, the necessary and sufficient condition for the convergence of Gauss-Seidel iterative method to the root is that the equations must satisfy the condition, that is the summation of mod of aij divided by aii is strictly less than 1 for all the values of I and j. जाकोबीज साठी सुद्धा सेम आन्सर असेल, गॉस-सिडेल साठी सुद्धा सेमच आन्सर असेल. ठीक आहे, नाउ आता ही कंडिशन सॅटिस्फाय होण्यासाठी काय करावं लागेल? ॲज युजुअल जसं आपण जाकोबीज मध्ये डिस्कस केलं होतं, ही कंडिशन सॅटिस्फाय करायची म्हणजे प्रत्येक वेळेस चेक करत बसायचं नाहीये. ट्रायल अँड एरर मेथडने आपल्याला सांगता येईल कसं. जसं आपण जाकोबीज मध्ये सांगितलं होतं पहा, ती कंडिशन सॅटिस्फाय होण्यासाठी व्हॉट वी गेट. येस, हे सगळे कोएफिशियंट्स मी टिक मार्क करतो पहा, या सगळ्या कोएफिशियंट्सची समेशन विथ मॉड्युलस इक्वल टू 0 यायला पाहिजे, इज लेस दॅन 1 यायला पाहिजे. हे लेस दॅन 1 कधी येईल? ॲज युजुअल हा फ्रॅक्शन लेस दॅन 1 कधी येईल? a12 डिवाइड बाय a11 हा फ्रॅक्शन लेस दॅन 1 कधी होईल? जेव्हा a12 येस, जेव्हा a12 म्हणजे न्यूमरेटर हा डिनॉमिनेटर पेक्षा लहान असेल तेव्हा, म्हणजे a12 इज लेस दॅन a11 असलं पाहिजे. शिवाय हा फॅक्टर a13 डिवाइड बाय a11 हा लेस दॅन 1 कधी येईल? जेव्हा येस, जेव्हा काय व्हायला पाहिजे? न्यूमरेटर दॅट इज a13 इज लेस दॅन a11 यायला पाहिजे. म्हणजे या दोघांचं जर आपण कॉम्बिनेशन केलं तर काय होईल? a12 आणि a13 या दोन्हीच्या किमती a11 पेक्षा लहान असल्या पाहिजेत. ठीक आहे, जसं आपण जाकोबीज मध्ये पाहिलं होतं पहा. आता इथे इन शॉर्ट इथं मी रिकॉल करतो. दॅट इज दिस हियर, या कंडिशन प्रमाणे काय व्हायला पाहिजे? दिस a11 शुड बी येस ग्रेटर दॅन, सॉरी लेस दॅन का ग्रेटर दॅन? ग्रेटर दॅन, करेक्ट. a11 इज ग्रेटर दॅन a12 अँड a13 असलं पाहिजे. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 नुसार हा जो काही a22 आहे तो a22 a21 आणि a23 पेक्षा मोठा असला पाहिजे. दॅट इज a22 दॅट मस्ट बी ग्रेटर दॅन a21 अँड a23. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन, येस, x3 चा कोएफिशिएंट दॅट इज a33 दॅट मस्ट बी ग्रेटर दॅन a31 अँड a32. ठीक आहे, तर असं असेल, आता मी त्या कंडिशन लिहिल्या, जर असं झालं तरच पायवोटिंग स्ट्रॅटेजी सॅटिस्फाय होणार आहे. याचा अर्थ इन शॉर्ट पहिल्यांदा जसं आपण जाकोबीज मेथड मध्ये सांगितलं तसं सेम. येस, पहिले इक्वेशन तुमचं असं असेल की ज्या इक्वेशन मधला पहिल्या व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट त्याच इक्वेशन मधल्या इतर दोन व्हेरिएबलच्या कोएफिशियंट पेक्षा मोठा असला पाहिजे. दुसरं इक्वेशन तुमचं असंच असेल की ज्या इक्वेशन मध्ये दुसऱ्या व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट हा त्याच इक्वेशन मधल्या इतर दोन व्हेरिएबलच्या कोएफिशियंट पेक्षा मोठा असला पाहिजे. सिमिलरली तिसरं इक्वेशन तुमचं असंच असेल की ज्या इक्वेशन मध्ये तिसऱ्या व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट हा त्याच इक्वेशन मधल्या इतर दोन व्हेरिएबलच्या कोएफिशियंट्स पेक्षा मोठा असला पाहिजे. असं असेल तर लगेच आपण सिस्टीम सोडवणार, आणि जर असं नसेल तर
Yes, we have to rearrange, we have to reshuffle the equations so that the pivoting strategy is satisfied. लक्षात येत आहे. जर क्रम असा असेल तर नो डाऊट आपण लगेच इक्वेशन सोडवायला घेणार, मात्र जर क्रम असा नसेल तर आपण त्यांचा क्रम बदलणार आणि मग गॉस सिडेल इटरेटिव्ह मेथड अप्लाय करणार. गेटिंग दिस? ओके, दॅट इज द सिंपल अँड इम्पॉर्टंट iterative method, which is a Gauss-Seidel iterative method, which is an improved version of Jacobi's method. Okay, हे Jacobi's method चा improved version आहे. improved version आहे याचा अर्थ काय? आपण एक्झाम्पल सोडल्यानंतर लक्षात येईलच, इथं फक्त डिस्कस करूयात. याचा अर्थ काय? तर समजा जॅकोबीज मेथड मध्ये 4 डेसिमल पर्यंत आन्सर काढण्यासाठी तुम्हाला समजा 5 इटरेशन्स घ्यावे लागत असतील, तर नक्कीच गॉस सिडेल इटरेटिव्ह मेथड मध्ये जर तुम्ही सेम एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला घेतलं तर नंबर ऑफ इटरेशन्स नक्कीच 5 पेक्षा कमी लागतील. ओके, 5 पेक्षा कमी लागतील. कारण का? आपण लेटेस्ट व्हॅल्यू लगेच यूज करतोय. तसं जॅकोबीज मध्ये लेटेस्ट व्हॅल्यू लगेच यूज करत नाहीये, ते इटरेशन संपल्यानंतर मग आपण व्हॅल्यू चेंज करतोय. ओके, मग आता इथं काय करतोय, आलेली नवीन व्हॅल्यू लगेच आपण पुढची व्हॅल्यू काढण्यासाठी वापरतोय. आलेली लगेच व्हॅल्यू आपण पुढची व्हॅल्यू काढण्यासाठी वापरत असल्यामुळे number of iterations in the Gauss-Seidel method are lesser than that of the Jacobi's method. ठीक आहे, म्हणजे Jacobi's method पेक्षा इटरेशनची संख्या नक्कीच Gauss-Seidel मेथड ने कमी लागेल. Getting this? Okay, this is the very simple Gauss-Seidel method which is important as both the point of view, that is a theory point of view, and the practical, that is a example point of view. ठीक आहे, याच्या एक्झाम्पल्स पण आपल्याला सोडवायचे आहेत. एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी डेफिनेटली थेअरी परफेक्ट पाहिजे, शिवाय फक्त थेरॉटिकल क्वेश्चन सुद्धा विचारले जातात. म्हणजे काय? एक्सप्लेन जॅकोबीज मेथड किंवा एक्सप्लेन गॉस-सिडेल इटरेटिव्ह मेथड. त्यावेळेस आता आपण जे काय एक्सप्लेनेशन दिलं ते सगळं व्यवस्थित लिहिता यायला पाहिजे. शिवाय आपल्याला एक्झाम्पल पण सोडवायचे आहेत. एक्झाम्पल सोडवत असताना सुद्धा थेरॉटिकल कन्सेप्ट जर माहीत असतील तर आणि त्यावेळेस आपण त्याचं दॅट इम्प्लिकेशन किंवा त्याचा उपयोग करून आपण प्रॅक्टिकली एक्झाम्पल सोडवणार आहोत. ओके, thus in this lecture we seen in detail, that is a Gauss-Seidel iterative method, that is how to solve the given system of linear equations by using Gauss-Seidel iterative method, which is a very important concept. Okay, getting this? Let's stop here. Thank you.